We are in Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Activities of Prachetas, text number 9 and 10. So you have only 10 here? Srimad Bhagavatam, 4வது காண்டம் 30வது அத்தியாயம் பிரச்சேதர்களின் செயல்கள் பதம் 9 மற்றும் 10. Text 9, everything. Yonusmaranti sandhyayam yushman anudinam naram tasya bratrashva samyam tatha bhuteshu sauhridam. Translation. The Lord continued, those who remember you every evening of every day will become friendly with their brothers and with all other living entities. Now we are in text 10. Tu mam rudragitena sayam prataham samahitaha stuvanti aham kamavaran dasye pragyam cha shobhanam yetu mam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam yetu mam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam yetu mam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahitaah stuvantyaham kamavaran dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahita svantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Etumam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam. Mataji. Etumam rudragitena sayam pratah samahita stuvantyaham kamavaram dasye pragyam cha shobhanam.
Not many people from Kundalini. They can write later. They can write later. Hare Krishna. Okay, so read word to word. Those persons who அம்மனிதர்கள் to but ஆனால் mam unto me எனக்கு Rudragitena by the song sung by Lord Shiva. சிவபெருமான் பாடிய பாடல் Sayam in the evening. மாலையில் Prataham in the morning. காலையில் Samahitaha being attentive. கவனமுடன் Stuvanti offer prayers. பிரார்த்தித்ததால் Aham I நான் Kamavaram all benedictions to fulfill desires. அவர்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் அனைத்து வரங்களையும் Dasye Shalavad அருள்வேன் Pragyan intelligence புத்தி Cha also மேலும் Shobhanam transcendental. உன்னதம் Translation purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Khandaracharya. Those who will offer me the prayers composed by Lord Shiva, both in the morning and in the evening, will be given benedictions by me. In this way, they can both fulfill their desires and attain good intelligence. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தேவி திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. சிவபெருமானால் இயற்றப்பட்ட பிரார்த்தனைகளின் மூலம் காலையிலும் மாலையிலும் என்னை தொழுபவர்களுக்கு நான் அனைத்து வரங்களும் அளிக்கின்றேன். இதனால் அவர்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதோடு சிறந்த ஞானமும் பெறுகின்றனர். பொருளுரை. சிறந்த ஞானம் என்பதற்குரிய பொருள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதல் கடவுளை அடைவது என்பதாகும். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தேஷாம் சதத யுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் பிரதாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாமுப்பயாந்திதே. அன்புடனும் பக்தியுடனும் என்னை வழிபடுபவர்களுக்கு நான் புத்தி யோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைகின்றனர். தங்களது பல்வேறு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக பகவானை வழிபடுபவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதே ஆசையின் மிக உயர்ந்த நிறைவாகும் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இச்லோகத்தில் மன்னர் பிராச்சீனபர்கியின் புதல்வர்களான பிரச்சேதர்களின் செயல்களை நினைப்பவர்கள் பாதுகாக்க பெறுவர், வாழ்த்த பெறுவர். ஆகையினால் முழுமுதற் கடவுளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மன்னர் பிராச்சீனபர்கியின் புதல்வர்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? இதுதான் பரம்பரை முறையாகும். நாம் ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றும் பொழுது நமது முன்னோர்கள் அடைந்த அதே பயன்களை நாமும் அடைவோம். அர்ஜுனனின் பண்புகளை ஒருவன் பின்பற்றிருக்கிறான் என்றால் அவன் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து பகவத்கீதையை நேரடியாக கேட்பவனாக கருதப்பட வேண்டும். பகவத்கீதையை பகவானிடமிருந்து நேரடியாக கேட்டாலும் அல்லது அர்ஜுனனை போன்ற அவரது பக்தர்களிடமிருந்து கேட்டாலும் அதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. சில நேரம் மூட மனிதர்கள் இப்போது கிருஷ்ணர் இங்கே இல்லையாதலால் ஒருவன் அவரிடமிருந்து நேரடியாக உபதேசங்களை பெற முடியாது என்று வாதிடுகின்றனர். பகவானால் அருளப்பட்ட பகவத்கீதை அப்படியே ஒருவன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் அவன் பகவானிடமிருந்து பகவத்கீதை நேரடியாக கேட்பதற்கும் அல்லது புத்தகத்தில் படிப்பதற்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. ஆயினும் ஒருவன் தனது அரைகுறையான விளக்கங்களுடன் பகவத்கீதையினை புரிந்து கொள்ள விரும்பினான் என்றால் இக்கால கணக்கின்படி சிறந்த அறிஞனும் கூட கீதையின் உட்கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது.
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshtari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Yonu smaranti sandhyayam yusman anuditam naraha tasya bhratvash samyam tatha bhuteshu sohridam yetu mam rudragitena sayam prata samahitaha stuvantyaham kamavaran dasya pragyam chashobhanam. Translation says that the Lord continued, those who remember you every evening or every day will become friendly with their brothers and with all other living entities. Those who will offer me the prayers composed by Lord Shiva, both in the morning and the evening, will be given benedictions by me. In this way, they can both fulfill their desires and attain good intelligence. பகவான் தொடர்ந்து கூறினார், ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் காலையிலும் உங்களை நினைவு கூறுவோர் அவர்கள் சகோதரர்களுடன் பிற உயிர்களுடனும் மிகுந்த நட்புடன் விளங்குவர். சிவபெருமானால் இயற்றப்பட்ட பிரார்த்தனைகளின் மூலம் காலையிலும் மாலையிலும் என்னை தொழுபவர்களுக்கு நான் அனைத்து வரங்களும் அளிக்கின்றேன். இதனால் அவர்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதோடு சிறந்த ஞானமும் பெறுகின்றனர். Now there is one more shloka before that Vishnu actually started giving this benediction. We will read that also. இதுக்கு முந்தின பதத்துல இருந்தே பகவான் விஷ்ணு அவருடைய வரங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கார். You see, Prachetas, they did austerities, tapasya for many years, 10,000 years. பிரச்சேதர்கள் அவங்க பல வருடங்களா, பல ஆயிரம் வருடங்கள், 10,000 வருடங்கள் அவங்க தவம் புரிஞ்சாங்க. They follow the instruction given by Lord Shiva. சிவபெருமானால் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசங்களை அவங்க பின்பற்றினாங்க. Who told them how to worship Vishnu? எப்படி விஷ்ணு வழிபடுறதுன்றதை அவர் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார். After many years of doing tapasya and chanting the mantras given by Lord Shiva, Lord Vishnu appeared. பல வருடங்கள் அவங்க தவம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சிவபெருமானால கொடுக்கப்பட்ட மந்திரங்களை உச்சாரணம் செய்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் விஷ்ணு தோன்றினார். And now this is the benefit which he is giving to them. இப்போ இங்கே சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷய பலன்களை வந்து அவங்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறார். Now hear what Lord Vishnu said. இப்போ விஷ்ணு என்ன சொல்றாரு கேளுங்க. My dear sons of the king, I'll read full. Okay. I am very much pleased by the friendly relationships among you. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. The Lord continued. Those who remember you every evening or every day will become friendly with their brothers and with all other living entities. And those who will offer me this prayers composed by Lord Shiva, both in the morning and evening, will be given benedictions by me. In this way, they can both fulfill their desires and attain good intelligence. பிரமுதர் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய அரசகுமாரர்களே, உங்களிடையே காணப்படும் நட்புறவு கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் அனைவரும் பக்தி தொண்டு என்னும் ஒரே தர்மத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கிடையே இருக்கும் நட்பினை கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைவதோடு உங்கள் அனைவருக்கும் மங்களம் உண்டாகுக என்றும் வாழ்த்துகின்றேன். இப்போது நீங்கள் வேண்டும் வரத்தினை என்னிடம் கேட்கலாம். பகவான் தொடர்ந்து கூறினார், ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் காலையிலும் உங்களை நினைவு கூறுவோர் அவர்கள் சகோதரர்களுடனும் பிற உயிர்களுடனும் மிகுந்த நட்புடன் விளங்குவர். சிவபெருமானால் இயற்றப்பட்ட பிரார்த்தனைகளின் மூலம் காலையிலும் மாலையிலும் என்னை தொழுபவர்களுக்கு நான் அனைத்து வரங்களும் அளிக்கின்றேன். இதனால் அவர்கள் தங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதோடு சிறந்த ஞானமும் பெறுகின்றனர். Now this is Phalam Stuti. This is the benediction given by those who read this, offer this praise of Shiva. This is the result they will get. சிவபெருமானால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிரார்த்தனையை படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அப்படின்றது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Now we know that stotra or stuti, it's actually
prayers offered to Vishnu, glorifying Lord Vishnu. அந்த ஸ்தோத்திர ஸ்துதின்றது பகவான் விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. Now what do we attain by glorifying Lord Vishnu? இப்போ விஷ்ணுவை வழிபடுறதுனால அவர் புகழ்றதுனால நாம் அடையக்கூடியது என்ன? We get free from all sins. எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுறோம். We actually get purified. உண்மையிலே தூய்மை அடைகிறோம். We develop desire to associate with devotees. பக்தர்களோட உறவை வளர்த்துக்கிறதுக்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக்கிறோம். We engage in devotional service. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறோம். We develop love for God. கடவுளுக்கான அன்பை வளர்த்துக்கிறோம். We become eternal associates of the Lord. கடவுளுடைய நித்தியமான சாதத்தில் ஒருத்தராகிறோம். And ultimately we go to the Supreme Lord's abode and engage eternally in His service. இறுதியில் பகவானுடைய நித்தியமான உச்ச வாசஸ்தலமான ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுறோம். Now, in this particular appearance of the Lord expressed how He is pleased with their friendship. இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட தோற்றத்தில் பகவான் எப்படி அவங்களுடைய நட்புனால திருப்தி அடைஞ்சிருக்கார் அப்படின்றத அவர் வெளிப்படுத்துறார். Now this is something for us to learn, that not that only each of us has a relation only with God, but we have relationship amongst devotees. இதிலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒருவருத்தருக்கும் பகவானுடனான உறவு இருக்கிறது மட்டும் அல்லாம நம்ம பக்தர்களான நமக்குள்ளும் ஒருவருத்தருக்குள்ளே உறவுகள் இருக்கு. And that's also giving pleasure to Lord. அதுவும் பகவானுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. That idea that I am there and Lord is there and everyone else goes to hell, it's quite impersonal concept. நான் இருக்கேன், பகவான் அங்கே இருக்கார், மற்றவங்க எல்லாரும் நரகத்துக்கு போகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணம் வந்து ஒரு அருவவாத எண்ணம். Although it may look like personal, because I personally want to serve Lord, but ரூபத்தன்மையோட இருக்கிற மாதிரி தோணலாம் அந்த எண்ணம். ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் பகவானோட உறவு வளர்க்கிறது நினைக்கிறது. But here we hear that Lord is pleased when we are friendly with other devotees. ஆனால் இங்கே பகவான் எப்படி திருப்தி அடைகிறார் அப்படின்னா, நம்ம மற்ற பக்தர்களோட நட்புறவை வளர்த்துக்கிறது மூலமா. 2 times he said, I am very much pleased by friendly relationship amongst you. And then he says, I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. It is so pleasing to Lord when devotees are friendly to each other. இங்கே ரெண்டு முறை சொல்றார், உங்களிடையே காணப்படும் நட்புறவு கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கிடையே இருக்கும் நட்பினை கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைவதோடு உங்கள் அனைவருக்கும் மங்களம் உண்டாக வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் என்று ரெண்டு முறை சொல்றார். Okay, so just keep in mind, this is one point. Lord is pleased if we among devotees have friendly relationship. இப்போ பக்தர்களுக்கிடையில நல்ல நட்புறவு இருக்கிறது மூலமா பகவான் திருப்தி அடைகிறார் அப்படின்ற அந்த ஒரு கருத்தை வந்து அப்படியே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. Now they were all brothers, okay? இப்போ நம்ம எல்லாரும் சகோதரர்கள். So Lord says like this, those who remember you, all the brothers who were engaged in tapasya for my pleasure, who were engaged, all of you in devotional service, they will become friendly with their brothers and with all other living entities. இப்போ இந்த பிரச்சேதர்கள் எல்லாம் சகோதரர்கள், நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நட்புறவோட இருக்கிறதுனால உங்களை யாரெல்லாம் நினைவு கொள்றாங்களோ அவங்களுடைய உறவுகளோட, அவங்களுடைய நண்பர்களோட, அவங்களுடைய பிற உயிர்களோட நட்போட விளங்குவாங்க அப்படின்ட்டு. Now apparently that may seems like material benefit. இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு பௌதிகமான ஒரு பலன் கொடுக்கிற மாதிரி தெரியலாம். If somebody remember Prachetas, he will become friendly with his brothers and with all living entities. இப்போ பிரச்சேதர்களை யாராவது நினைவு பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சகோதரர்களுடனும் மற்ற உயிர்வாளிகளுடனும் நட்போட விளங்குவாங்க அப்படின்றது. So now we know that Bhagavatam is Dharma Projita Kaitavata, that all motivated material benefits are kicked out from Bhagavatam. ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ன்றது பௌதிகமான பலனை எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய எல்லா கைத்தவ தர்மங்கள் அனைத்தையும் தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது. Now here apparently looks like material benefit. You remember Prachetas, great devotees, and you'll become friendly with your brothers and with all other living entities. ஆனால் இங்கே இந்த பலன் வந்து
பிரச்சேதர்களை யாரெல்லாம் நினைவு கூறுறாங்களோ அவங்க அவர்களுடைய சகோதரர்களுடனும் பிற உயிர்களுடனும் மிகுந்த நட்புடன் விளங்குவார் என்ற இந்த பௌதிகமான பலன் இருக்கிறது போல தோணுது. Well, if you read the purport of previous shloka of Srila Prabhupada, you will understand what's this all about. That முந்தின பதத்தினுடைய பொருளுடைய சில பிரபுபாத கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய நீங்க படிச்சீங்கன்னா இது என்னன்றது உங்களுக்கு விளங்கும். Nobody can be friendly to brothers or to anybody else unless he is devotee. ஒருத்தர் பக்தரா இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல அவருடைய சகோதரர்களுடனோ அல்லது வேற யாருடனோ ஒருத்தர் நட்புறவு வளர்த்துக் கொள்ள முடியாதுன்றார். There is a great illusion that we have relatives. நமக்கு உறவுக்காரங்க இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரும் மாயை இருக்கு. They give some idea that we have a shelter, we have help, we are not alone in material world. நமக்கு உதவி கிடைக்கும், நமக்கு தஞ்சம் இருக்கு, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல தனியா இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருந்தது. This is shocking news. இது பெரும் அதிர்ச்சியான செய்தியா இருக்கா? Good news. We really have relatives and well-wishers, but these are devotees and Guru Parampara. ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா உண்மையிலேயே நம்மளுடைய நலன் விரும்பிகள் நம்முடைய உறவினர்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா பக்தர்களும் குரு பரம்பராவில் இருக்கிற ஆச்சாரியர்களும். You may say, how can you say we have no relatives, no friends, no brothers, no well-wishers? நீங்க கேட்கலாம், எப்படி நீங்க சொல்லலாம் நமக்கு உறவுக்காரங்க இல்லை, சொந்தக்காரங்க இல்லை, நண்பர்கள் இல்லை அப்படின்னு? Well, there was a drama played by ISKCON Salem. ISKCON Salem சார்பாக ஒரு நாடகம் நடத்தப்பட்டது. Where Krishnadas was Ravana and Stavapriya was Marisha. கிருஷ்ணதாஸ் ராவணனாவும் ஸ்தவப்பிரியா வந்து மரேஷனாவும் நடிச்சாங்க. Correct? So now, in that drama, there were, what was the relationship? One was a king and one was subordinate. அதில் அவங்களுடைய உறவு என்ன? ஒருத்தர் எஜமான, இன்னொருத்தர் கீழ்பணிஞ்சிருக்கார். Correct? Now, look, once they come down from stage, it's over. This is not Ravana, this is our Krishnadas, and this is not Maricha, this is Stavapriya. இப்போ அந்த நாடகம் முடிஞ்ச உடனே கீழே இறங்கி அவங்க மேடை விட்டு கீழே இறங்கின உடனே கிருஷ்ணதாஸ் ராவணனாவும் இல்லை, ஸ்தவப்பிரியா மரேஷனாவும் இல்லை. Now after 3 years, somebody comes and addresses him, Ravana, what do you think about that person? இப்போ 3 வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் கிருஷ்ணதாஸ் வந்து ராவணா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா அந்த நபரை பத்தி எப்படி நீங்க நினைப்பீங்க? You will be misunderstood. நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. I'll think you are either offensive, ஆனா நீங்க அபராதம் செலுத்துறீங்க, or you are crazy, அல்லது நீங்க கிறுக்கனா இருக்கீங்க, or simply say you're fool number 1. அது முட்டாள் நம்பர் 1 இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம். Correct? சரியா? Make sense? அர்த்தம் முடியுதா இருக்கா? Okay, similarly, அதே மாதிரி we were all playing drama under நாடகம் நடிச்சிட்டு illusion that I'm Indian, I'm American, I'm European, I'm white, I'm black, I'm male, I'm female, I'm young, I'm old, I'm educated, I'm uneducated, I'm beautiful, and then this is all drama, Baba. We are not this body. It's illusion. It's drama played by 3 modes. அதே போல நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன், நான் ஐரோப்பியன், நான் ஆஸ்திரேலியன், நான் படித்தவன், நான் படிக்காதவன், நான் வெள்ளையா இருக்கேன், நான் கருப்பா இருக்கேன், நான் அழகா இருக்கேன், இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம நடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நாடகம் தான். Then, once we read Prabhupada's books, drama over. We are not this body, we are spirit soul, we are eternal servants of Lord. அதற்கு பிறகு நாம சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படித்த உடனே அந்த நாடகம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது. நம்ம இந்த உடல் கிடையாது, நம்ம நித்தியமான ஆத்மாக்கள், பகவானுடைய சேவகர்கள். Okay. Now, still, why you call each other Ravana and Maricha? I can't understand. ஆனாலும் இன்னமும் ராவணா மரீஷான்னு சொல்லி ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இருக்குமே. Drama is over. Drama is over. நாடகம் முடிஞ்சு போச்சு. Over. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. We are servants of Lord. நம்ம பகவானுடைய சேவகர்கள். And now, part 2, drama part 2. இப்போ இரண்டாவது பகுதி, நாடகத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி. Now, we all have to serve Lord together. நம்ம எல்லாரும் பகவானுக்கு சேர்ந்து சேவை புரியணும். Now we are learning who are our family members.
நாம என்ன கற்றுட்டு இருக்கோம்னா நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள். No? உண்மையான குடும்ப உறுப்பினர்கள். No? Our grandfather, Srila Prabhupada. நம்முடைய பாட்டனார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். And our fathers, all the gurus in ISKCON. ISKCONல இருக்கக்கூடிய எல்லா குருக்களும் நம்முடைய தந்தை. Okay. And those devotees who are serving longer than us or who are not according to time, but say those who are senior, they are our senior family members. யாரெல்லாம் மூத்தவர்களோ அவங்க வந்து நம்ம குடும்பத்தினுடைய மூத்த உறுப்பினர்கள். And then we have our brothers and sisters and children and சகோதரர்கள், நண்பர்கள், சகோதரிகள். So Lord Vishnu glorifies Prachetas. He says that all of you together have mutually good relationship in devotional service. That is possible. இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இந்த பகவான் சேவையில ஈடுபடும் போதுதான் அந்த ஒற்றுமை அந்த நட்புறவு வந்து வளர்த்துக் கொள்ளப்பட முடியும். And that's real friendship, and this is what Lord Vishnu speaks about. அதுதான் உண்மையான நட்புறவு. அதுதான் இங்க பகவான் விஷ்ணு. By remembering Prachetas, you will become devotees because they were devotees, and then you will become friendly with your brothers in devotional service, and then you will become friendly with all other living entities because you will see spirit souls. You will see everyone is in relation with Krishna. பிரச்சேதர்களை நினைவு கொள்றது மூலமா நீங்க பக்தர்களா ஆவீங்க. ஏன்னா அவங்க பக்தர்களா இருந்தாங்க. அவங்கள நினைவு கொள்றது மூலமா அதன் பிறகு மற்ற உங்களுடைய சகோதரர்களுடனும் பிற உயிர்வாழிகளுடனும் நீங்க நட்போட விளங்குவீங்க. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்க ஆன்மீகமான ஆத்மாவா பார்ப்பீங்க. Because material relationship is temporary. ஏன்னா பௌதிகமான உறவுன்றது தற்காலிகமானது. Now we've been to the great river Sarayu. நம்ம ஒரு மிகப்பெரும் நதியான சராயு நதிக்கு போயிருந்தோம். And water flows fast. ரொம்ப வேகமா அங்க நீர் போயிட்டு இருக்கு. And as Bhagavatam says, two straws, one moment they join and another moment they split. When they will meet again? பாகவதம் சொல்ற மாதிரி ரெண்டு புல் வந்து அப்படியே நதியில வந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மோதும், அடுத்த சனம் அது பிரிஞ்சு போயிடும். They come together, Amma, Appa, Attai, Mattai, next moment finish, nobody is there. அம்மா அப்பா அத்தை இந்த மாதிரி பல உறவுகள் ஒன்றா வரும், அடுத்த சனம் இல்லாமல் போயிடும். No? Oh, my grandfather died, oh, my father died, oh, my sister, oh, my child died. So, finish, we got separate. This is material world, this is reality. என் தாத்தா இருந்துட்டாரு, என் குழந்தை இருந்துச்சு, என் அத்தை இருந்துட்டாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பௌத்திகமானது. எப்போ வேணால் முடிஞ்சு போயிடும். Apart from that, so-called friendliness of materialistic people is simply one-way selfishness. அதுக்கு மேலே பௌத்திகமான மக்களுடைய நட்புறவு அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான சுயநலம் தான். For example, உதாரணத்துக்கு a family of recently joined boy came to visit him. சமீபத்தில் 3 நேர சேவைக்காக சேர்ந்த ஒரு பக்தருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வந்திருந்தாங்க அவரை பார்க்கறதுக்காக. They are coming from nice, pious Brahmin family. நல்ல புண்ணியம் செய்த பிராமண குடும்பத்துல இருந்து வராங்க. Is that Sri Vaishnava family? Smarta family. Okay, smarta, very smart people. So who came? Grandfather came, grandmother came, auntie came, uncle came, and who else? Like that. Some 6-7 people. Sister came. தாத்தா, பாட்டி, மாமா, அத்தை, சகோதரி இந்த மாதிரி பல பேர் வந்திருந்தாங்க குடும்பத்துல இருந்து. And they all came to see their son, brother, nephew, whatever. எல்லாரும் அவங்களுடைய பேரன், அவங்களுடைய சகோதரன் இந்த மாதிரி பல விதமான உறவுகள் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தாங்க. So, what did they speak to him? அவர்கிட்ட என்ன பேசினாங்க அவங்க? They love him. அவருக்கு அன்பு காட்டுறாங்க. They are friendly to him. அவங்க நட்போட இருந்தாங்களா? They are attached to him. அவர் மேலே பற்று வச்சிருந்தாங்களா? Correct, but they are in ignorance. இதெல்லாம் இருந்தவே கூட அவங்க அறியாமையில் இருக்காங்க. They don't see
Krishna is the goal of life and devotional service to be performed. They don't see that. They don't கிருஷ்ணர் தான் வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள், பக்தி தொண்டு தான் செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கல. So the next best goal in life is to enjoy the life materially. If you don't have spiritual goal, then your goal is material goal. That's all. There's no other. ஆன்மீக வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் என்னன்றது தெரியலன்னும் போது அடுத்தது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குறிக்கோள் எல்லாம் வாழ்க்கையை அனுபவிங்க அப்படின்ற பௌதிகமான குறிக்கோள் தான். So out of love and affection, they advise him to go for material life. இப்போ அவர் மேல இருந்த அன்புனாலையும் பாசத்தினாலையும் அவருக்கு என்ன அறிவுரை கொடுத்தாங்க? நீங்க பௌதிகமான வாழ்க்கையை போய் அனுபவிங்க. And being smarters, they think we are also spiritual, no? அவங்க ஸ்மார்ட்டர்களா இருக்கிறதுனால அவங்களும் நினைக்கிறாங்க நம்மளும் ஆன்மீகமா தானே இருக்கோம். We are not against spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு எதிரானவங்க நம்ம இல்லையே. But why to leave mother and father? அப்பா அம்மாவை எதுக்கு விட்டுட்டு போகணும்? So I wanted to hint. Maybe the circumstances are not favorable for spiritual life there. So maybe that's why he left. நான் சொன்னேன் அந்த அங்க சூழ்நிலை வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு சாதகமானதா இல்லாம இருந்திருக்கலாம், அதனால அவர் விட்டுட்டு வந்திருக்கலாம். No. We are all spiritual. இல்ல நாங்க எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல தான் இருக்கோம். They think so. They think we are very spiritual. அவங்க அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க நம்ம ஆன்மீகமானவங்கன்னு. Look at this combination. We are smarters, no? We are smarter than others. அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்க? நம்ம ஸ்மார்ட்டர்கள், மற்றவங்களை விட புத்திசாலிகளா இருக்கும். We are pure vegetarians. தூய சைவம் சாப்பிட்றவங்க. We read shastras. சாஸ்திரம் படிக்கிறோம். We behave properly. முறையா நடந்துக்கிறோம். We won't eat with left hand. இடது கையில சாப்பிடுறதில்ல. We won't mingle with low class people. கீழ்த்தரமான மக்களோட பழகுறதில்ல. We are soft spoken. ரொம்ப மென்மையா பேசுறோம். Gentle, concerned. நம்ம பண்போட முறையா நடந்துக்கிறோம். Loving, affectionate. அன்போட பாசத்தோட பழகுறோம். And we were doing our worship. நம்ம வழிபாடு செய்துட்டு இருக்கோம். And also, materially also we are well situated. We have money, we have good business, good education. பௌதிகமாகவும் நல்ல நிலையில இருந்துட்டு இருக்கோம். நல்ல பணம் இருக்கு, நல்ல படிப்பு இருக்கு. So, look, spiritually we are on top, materially we are on top. Perfect situation. Why this fool wants to leave this place? We are already perfect. அதனால பௌதிகமாகவும் நல்ல நிலையில இருக்கோம், ஆன்மீகமாகவும் நல்ல நிலையில இருக்கோம். ஏன் முட்டாள்தனமே அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. How you got confused? எப்படி நீ குழம்பி போன? What's wrong with you? என்ன உன்னோட actually என்ன தப்பு இருக்கு? They didn't even ask what's wrong with you. I would be happy if they asked what's wrong with him. But they didn't even ask. அவங்க அதை கேட்க கூட இல்லை. இடத்துல என்ன தப்பு, என்ன நடக்குது, என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கேட்கவே இல்லை. So he tried to speak to them. அவங்க கூட பேச முயற்சிச்சார். But they won't listen. ஆனா அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. So after 2 hours of speaking, 2 மணி நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் boy came to me. அந்த பக்தர் என்கிட்ட வந்தார். And he did like this. Difficult to explain. எப்படி சொல்றதுன்னா அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. No? How? Why? These are the closest relatives, the best friends, the best well-wishers. எப்படி அது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்? உங்களுடைய நலன் விரும்பிகள், உங்க நெருக்கமான உறவுல இருக்கக்கூடியவங்க. What was the problem? என்ன பிரச்சனை? I asked him one question. அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். 2.5 hours. 2.5 மணி நேரம். Did anybody ask you, are you happy here? யாராவது அவங்க உங்ககிட்ட கேட்டாங்களா, நீ சந்தோஷமா இருக்கேன்ற கேள்வி கேட்டாங்களா? Did anybody ask you, what is your idea of life? வாழ்க்கையத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்களா? Why did you leave us? Did anybody ask you? ஏன் எங்களை விட்டுட்டு வந்த அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்களா? Was anybody concerned about your happiness? உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பத்தி யாராவது நினைச்சு பார்த்தாங்களா? Then he was like, nobody asked about me. அவர் அப்பதான் யோசிக்கிறாரு. இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லையே பிரபு. They all came because of themselves. எல்லாரும் இங்க வந்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்காக. Their happiness is disturbed. அவங்களுடைய சந்தோஷம் இப்ப தொந்தரவுல இருக்கு. What will tell to others? மத்தவங்க கிட்ட இப்ப என்ன சொல்றது? How will explain to others that our boy? எப்படி மத்தவங்க கிட்ட நம்ம பையனை பத்தி இப்ப விளக்கி சொல்றது? What will others say that such an educated engineer and he could get salary more than like he left just like that? இவ்வளவு படிச்ச ஒரு என்ஜினியர் 1 லட்சத்துக்கு மேல சம்பளம் வாங்கக்கூடியவர் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாருன்றதை எப்படி நம்ம மத்தவங்க கிட்ட சொல்றது? You should do what we say.
நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதை நீ செய்யணும். Then we will be happy. அப்ப நாங்க சந்தோஷமா இருக்கோம். Who cares whether you will be happy or not? No? நீ சந்தோஷமா இருக்கியோ இல்லையோ அதை பத்தி யாருக்கு கவலை? Nobody asking for his happiness. யாருமே அவருடைய சந்தோஷத்தை பத்தி கேட்கல. If I like you, இப்ப நான் உங்களை விரும்புறேன்னா, if I'm your friend, நான் உங்களுடைய நண்பன்னா, you are doing something. நீங்க ஏதோ செய்றீங்க. Say, okay, are you happy doing that? சரி, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா செய்யறதுல? I'm very happy. நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். Is it good what you are doing? நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறது நல்லதுதானா? Very good. No meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, chanting 60 rounds, spreading the message of spirit, saving others, helping others. Very good thing you are doing. மாംசம் சாப்பிட்றது இல்லை, சூதாடுறது இல்லை, போதை பழக்கம் இல்லை, தகாத பாலுறவு இல்லை, 16 மாலை ஜெபம் பண்றோம், ஆன்மா பத்தின விஷயங்களை பிரச்சாரம் பண்றோம், மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்றோம், மற்றவங்களை பாதுகாக்கிறோம். இது ரொம்ப நல்லது. It's a difficult task you have taken, my boy. ஆமா, நீங்க கஷ்டமான வேலையை தான் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. But it's a good path. ஆனாலும் நல்ல பாதை தான் அது. Wish you to encourage you. நான் உங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கணும். Any help you need, anytime you come and call us. ஏதாவது உதவி வேணும்னா எப்ப வேணா வந்து கேளு. No? By that type of service, all family will get moksha. அந்த மாதிரி சேவையினால குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கும். We are very happy that somebody in family took that difficult job. குடும்பத்துல இப்படி ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு பெரிய சேவை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. So our happiness is your happiness. எங்களுடைய சந்தோஷம் தான் உன்னுடைய சந்தோஷம். No? Should be like that, no? அப்படிதானே இருக்கணும். No. Who cares for your happiness? Do what I say. You do like this, that. Satisfy me, satisfy me, satisfy me. This is called material world. Satisfy me. இங்க அதுக்கு எதிராக இருக்கு. உன்னுடைய சந்தோஷத்தை பத்தி யாருக்கு கவலை? யார் கவலைப்படணும்? என்ன திருப்திப்படுத்து, என்னோட சந்தோஷத்தை பத்தி கவலைப்படு. No, they're all upset because he is not satisfying their ideas, their plans, their vision, what is goal of life. அவங்க எல்லாரும் கோவப்பட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றதுல இவர் அவங்களுக்கு திருப்தி கொடுக்க போறது கிடையாது. I also got this realization when my father came to speak to me after I joined the temple for 6 months. I was 6 months in the temple. எனக்கு இந்த அனுபவம் இருந்தது. நான் 6 மாசம் கோயிலில் சேர்ந்து 6 மாசம் ஆனது சமயத்தில் என்னுடைய அப்பா என்கிட்ட பேசுறதுக்கு வந்தார். And father came. First time I see father crying in my life, really something struck you, that. முதல் முறை என் வாழ்க்கையில வந்து என்னுடைய அப்பா அழறதை நான் பார்த்தேன். அப்போ வந்து எனக்கே கொஞ்சம் அது மனதை தாக்குனது. No, father was, like kind of patriarchal family, It's அவர் வந்து நாட்டுப்பற்றுடையவராக இருந்தார். he was the chief head of the family, there's no asamurdva, nobody equal, nobody above. அவர் குடும்ப தலைவராக இருந்தார். அவருக்கு சமம் வேறு யாரும் இல்லை. I never say no to him in life, whatever is okay. வாழ்க்கையில வந்து அவர்கிட்ட எப்பவுமே நான் முடியாது இல்லைன்ற வார்த்தை சொல்லவே முடியாது. But he is a communist. இருந்தாலும் அவர் கம்யூனிஸ்ட்வாதி. Communist means atheist. அப்படின்னா நாஸ்திகவாதி. And Nastikavadi means nasty. So, when I read Prabhupada's books, then I understood, there's something wrong, told by my father. பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிச்ச போது புரிஞ்சிட்டேன், என் அப்பா என்கிட்ட சொன்னது இல்லை, ஏதோ தப்பு இருக்கு. So, this first time I opposed him. முதல் முறையா நான் அவரை எதிர்த்தேன். So, after 6 months being in temple, 6 மாசம் நான் கோயிலில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் he called me, come and speak to me. அவர் கூப்பிட்டார், வந்து என்கிட்ட பேசு. So I came, met him. நான் வந்து அவரை சந்திச்சேன். And I told him, look, what's wrong? What's wrong with my life? No meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, no smoking, no drinking, no drugs, no police problem. As other youth in Europe, we get regular police visit. நான் அப்பாட்ட கேட்டேன், நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? மாம்சம் சாப்பிட்றது இல்லை, சூதாடுறது இல்லை, போதை பழக்கம் இல்லை, தகாத பாலுறவு கிடையாது, மற்ற ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இளைஞர்கள் செய்கிற எந்த தப்பும் பண்ணுறதில்லை, புகைப்பிடிக்கிறதில்லை, எதுவுமே செய்யறதில்லை, என்ன தப்பு இருக்கு? And what he said? அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? I wish rather you drink and take drugs but stay home than going to temple. நீ குடிச்சிட்டு போதை பண்ணிட்டு நீ வீட்டில் இருக்கிறத காட்டிலும் நீ கோயில் இருக்கிறது மோசமாகுது, நீ வீட்டிலேயே இருந்துட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னாரு. Then I understood. Is this my well-wisher?
அப்பதான் நான் யோசிச்சேன், இவர் உண்மையிலே என்னுடைய நலன் விரும்பியா? Just for his pleasure. He would rather see me drunk and taking drugs and whatever nonsense, you know. But no problem. My son, in my house, doing what I want, you know. Just for his own selfishness, he was ready to sacrifice my life. அவருடைய சுயநலத்துக்காக, அவருடைய சொந்த திருப்திக்காக, நான் வந்து போதை பண்ணிட்டு, குடிப்பழக்கம் இருந்துட்டு, நான் என் வாழ்க்கையை சீரழிச்சுக்கிறது கூட அவர் வந்து பெருசுபடுத்திக்கல. Same thing. அவர் வந்து அவருடைய சுயநலத்துக்காக மட்டுமே நினைக்கிறார். Same thing. These people are ready to take boy out of the temple where is very pure atmosphere, putting right amongst the girls, among the boys who are drinking and smoking, ready to risk his life. They will send him to America. They will send him North Pole, everywhere, to the moon if they can. But they will not allow him to come to temple. அதே மாதிரி தான் இந்த பக்தரையும் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு தூய்மையான பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை விட்டு பிரித்து அவரை கூட்டு போய் அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு, வட துருவத்துக்கு, சந்திர மண்டலத்துக்கு கூட அனுப்புறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. ஆனால் பக்தர்களோடு இருக்கிறதுக்கு அவங்க அனுமதிக்கிறாங்க. Say he is astronaut and he goes to NASA and goes to the moon. No problem. It's satisfying our interest. No, we can be proud. My son, my son, my son, my brother, my friend, my neighbor, whatever link with somebody famous, no? It will give us sense gratification. But now, he's servant of Lord. He's servant. He's serving. He's educated. They came here and he's cleaning floor. He's washing pots. He came completely, you know, in that black heart attack, you know. இவர் வந்து இப்போ நாசா விண்வெளி நிலையத்துக்கு போய் அங்கிருந்து அவர் சந்திர மண்டலத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா உடனே ஏன் மகன், ஏன் சொந்தக்காரர், என்னுடைய நண்பர், ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவர் தொடர்பு இருந்தால் போதும், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்லுவாங்க. அதை சந்திர மண்டலத்துக்கு போயிருக்கார் இவர் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இப்போ பகவானுடைய சேவகர் இங்கே வந்துட்டு பாத்திரம் கழுவணும், கழிவறை கழுவணும், பாத்திரம் கழுவிட்டு எல்லாம் கருப்பா அப்படியே இப்போதான் வர்றாரு. அதை பார்த்தா அவங்களுக்கு அவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கு. What's the problem? Problem is now onwards he is not going to satisfy our senses anymore. பிரச்சனை என்னன்னா, they know இவர் இதுக்கு மேல நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்த போறது கிடையாது. fellow are not going to engage in sense gratification. இவர் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட போறது கிடையாது. You can't speak to him about cinema. சினிமாவை பத்தி அவர்கிட்ட பேச முடியாது. You can't speak to him about girls. பெண்களை பத்தி அவர்கிட்ட பேச முடியாது. Father and grandfather cannot speak about developing their empire and property and, you know, accumulating more money because there is no taste for it. அப்பா தாத்தா எல்லாம் இதுக்கு மேல அவங்க எப்படி சொத்து சேர்க்கிறது, எப்படி அவங்களுடைய ராஜாங்கத்தை வளர்க்கறதுன்றதை பத்தி எல்லாம் அவங்கள்ட்ட பேச முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு அது மேல விருப்பம் கிடையாது. And as soon as you take saffron cloth, all fathers, grandfathers, everybody become junior to you. Everybody become junior. Saffron wala comes up, everybody else bows down. நீங்க காவி உடுத்தின உடனே அப்பா தாத்தா எல்லாருமே யாரெல்லாம் மூத்தவங்களா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே தாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்க. அவங்க உங்களுக்கு விழுந்து வணங்கி ஆகணும். No? Chaitanya Mahaprabhu gave that example. There was a son who became devotee and he preached to father, and son was more advanced. So Chaitanya Mahaprabhu met him and asked, who is father, who is son? And father said, I am son, he is my father, he is guiding me in spiritual life. Spiritually it doesn't work this, who is superior, who is junior, everything's changed. Chaitanya Mahaprabhu அந்த உதாரணத்தை காட்டினார். ஒரு குடும்பத்தில் மகன் வந்து அப்பாவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி அவரை பக்தராக பார்த்துருந்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பா கிட்ட வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டார், இப்போ யார் அப்பா யார் மகன் அப்படின்னு. அந்த அப்பா சொன்னார், இவர் தான் எனக்கு அப்பா, நான் அவருடைய மகன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ பௌதிக உறவு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அதே மாதிரி மூத்தவங்க இளையவங்க அப்படின்றத காட்ட போகிறது கிடையாது. Everything changed once you serve Krishna. So they are all karmis, materialists, they got disappointed. He is lost. This is how they say, this is the word they use. I lost my son. Like he loved body, same definition they give. I lost ஒரு முறை கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லி ஒருத்தர் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டார் அப்படின்னா அப்போ எல்லாமே மாறி போயிடுது. அவங்க சொல்றாங்க அவரே இழந்துட்டார் அப்படின்ற மாதிரி. But what to do? We cannot explain to them. ஆனா என்ன பண்றது, அவங்ககிட்ட இதை விளக்க முடியலையே. We try. நம்ம முயற்சிக்கிறோம். They won't listen from you. அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து கேட்க போறது கிடையாது. Grandfather said, I'm 96 years old. You see, because of age, he thinks that he is more smarter, you know. There is banyan tree, 2000 years old. You know? But you can't learn
A, B, C from it, It's a dull tree. அவன் தாத்தா சொல்றார் 96 வயசு எனக்கு ஆகுது. ஆனா 96 வயசு ஆகுதுன்றதுக்காக அவர் நினைக்கிறார் நான் பெரிய புத்திசாலி. 2000 வருஷம் பழமையான ஆலமரம் கூட தான் இருக்குது. அதுல இருந்து ABCD கூட கத்துக்க முடியாது. The boy realized when he was 20 that I have to serve Krishna and give my life. One life for Krishna. So many lives for Maya. One life for Krishna, And fellow, he said, I'm 96. I said, I'm sorry. Still you didn't realize. Still you are not convinced. பையன் வந்து இப்போ 20 வயசு இருக்கும்போது நாம இந்த உடல் கிடையாது, நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவகன் ஆத்மா அப்படின்றத உணர்ந்திருக்கார். ஆனா இப்போ இவர் வந்து எனக்கு 96 வயசு ஆகுது. ஆனா என்ன பண்றது, அவர் இன்னும் அதை உணராம இருக்காரு. So relatives, they can't really be helping us and friendly to us because of ignorance. They do not know. They wish to help, but they do not know how to help. குடும்ப உறுப்பினர்கள், நம்ம சொந்தக்காரங்க, இவங்க நமக்கு உண்மையிலேயே உதவி பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க அறியாமையில் இருக்காங்க. Real relatives, Prabhupada and Guru Parampara. உண்மையான உறவினர்கள் அப்படின்னா சில பிரபுபாதரும் குரு பரம்பரா இருந்தார். Garga Muni was a young boy when he joined, and Prabhupada's, movement needed some money. So he had some inclination to generate money, Garga Muni. Prabhupada used to call it Garga Money. சில பிரபுபாதர் அவருடைய கர்கமணி பிரபு அவர் வந்து இயக்கத்தில் சேரும்போது ரொம்ப நிலைமையானவராக இருந்தார். பணம் எப்படி சேர்க்கிறதுன்றதுல அவருக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் அதிகம் சிந்தனை இருந்தது. சில பிரபுபாதர் அவர் வந்து கர்கமணின்னு சொல்லி கூப்பிடுவார். So Prabhupada told him, okay, go back to your father. Father had big factory. Go and work a little bit with your father. Get us some money that we can, pay rent and other things, அவருடைய அப்பா வந்து பெரிய தொழிற்சாலை வச்சு நடத்திட்டு இருந்தவர், பணக்காரர். சில பிரபுபாதர் அவர்கிட்ட சொன்னார், நீ உங்கள் அப்பா கூட போய் சேர்ந்து அவர் கூட வேலை செய், கொஞ்சம் பணம் கொண்டு வா, நம்ம வந்து இந்த வாடகை கொடுக்கறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம பணம் தேவை அப்படின்னா. That's your service now. Go and work and get some money for the movement, which was 66, 67. They didn't have anything, 66, 67 வந்து இந்த இயக்கத்தில் பணமே இல்லாமல் இருந்தது. அப்போ வந்து பணம் வேணும்னா இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் வந்து அனுப்பி வேலை செய்ய சொன்னார். So, but father was so much against this movement. ஆனால் அவருடைய அப்பா வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு ரொம்ப எதிரானவராக இருந்தார். So after 2-3 months, Garga Muni told to Prabhupada, this Prabhupada doesn't work. The father just harassing me all the time. I can't do like this. I cannot stay there. 2-3 மாதம் கழிச்சு கர்கமணி திரும்பி பிரபுபாட்ட வந்து, பிரபுபா இதெல்லாம் முடியாது, எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறார், முடியாது, அவர் கூட வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னார். So Prabhupada said, yes, come back to temple. I'll be your father. I'll take care of you. சில பிரபுபா சொன்னார், நீ திரும்பி கோயிலுக்கு வந்துரு, நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், நான் உன்னுடைய அப்பா, நான் கொடுக்குறேன். He's 19, 20 years old, 19 or 20 years old. அவருக்கு வந்து அப்போ 19, 20 வயசு தான் ஆகுது. He said, when I was hungry, I'll go to Prabhupada. Prabhupada, anything to eat? அவர் சொல்றார், எப்பெல்லாம் எனக்கு பசிக்குதா அப்போ நான் போய் பிரபுபாட்ட கேட்பேன், பிரபுபா ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு. When he got sick, he knocked Prabhupada or Prabhupada, I have a problem, what do I do? And Prabhupada will cure him. Prabhupada will take care of him. உடம்பு சரியில்லைன்னா பிரபுபார் கதவை போய் தட்டுவார், பிரபுபார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு, பிரபுபார் வந்து குணப்படுத்துவார். He did that. அவர் அதை செஞ்சார். He was his father. அவர் தான் அவருடைய அப்பா. Spiritual, material, both. ஆன்மீகமாகவும் பௌத்திகமாகவும் Took care fully. முழுமையாக பாதுகாப்பு கொடுத்தார். So this is our shelter. அதுதான் நம்முடைய தஞ்சம். Real friends are devotees. உண்மையான நண்பர்கள் என்ன பக்தர்கள் தான். Brothers. சகோதரர்கள். Just wait till father dies, then you see when property split comes, how much love they have and affection for you. அப்பா சேர்த்து போய் அந்த சொத்து பிரிக்கிற காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் காத்திருந்து பாருங்க, எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய சகோதரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. Many times in Bhagavatam you have this. It's mentioned. Vultures, jackals, mosquitoes, what else? Sucking blood and just everybody want to exploit you. Everybody want to exploit you. எல்லாரும் வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் அப்படின்னா புள்ளநரி, கொசு, இந்த மாதிரி ரத்தத்தை ஒழிஞ்சதுக்காக இருக்கக்கூடிய vultures, jackals, கழுகு, இந்த மாதிரி தான் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ரத்தத்தை ஒழிஞ்சதுக்காக தான் இருக்காங்க. No. Look, we took loan. Now you go study, pay the loan back, and then pay to us also, because we only given you education. All this like this, exploiting. It's every second student has a loan. இப்போ அந்த கடனை கட்டுறதுக்கு நீ படிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும்,
அந்த கடனை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நீ பணம் கொடு. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ஏற்றி பழைக்கிறதா தான் வாழ்க்கை இருந்துச்சு. All like that, everybody is in trap of that loan business, எல்லாருமே இந்த மாதிரி அந்த கடனை வாங்கி அந்தலே சிக்கிட்டு இருக்காங்க. Any student you find. எந்த ஒரு மாணவனாலும் எடுத்துக்கோங்க. Parents took loan, now I have to finish college, I have to work. அந்த மாணவன்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அப்பா அம்மா கடன் வாங்கி என்ன படிக்க வைக்கிறாங்க, நான் படிச்சு வேலைக்கு போய் அந்த கடன் கட்டணும். Parents are doing good business. Invest in children, they will work for you. பெற்றோர்கள் நல்ல முதலீடு பண்றாங்க. குழந்தைகிட்ட அந்த முதலீடு பண்ணி அவங்க மூலமா சம்பாதிக்கிறது. It's a good business, no? நல்ல வியாபாரம் இல்ல? Have 2-3 people working for you. 2-3 பேர் நமக்காக வேலை செஞ்சா ரொம்ப நல்லா தானே இருக்கும். But then Shiva comes in between and gives instruction how to worship Vishnu, and then messed up whole family. சிவபெருமான் இடையில எப்படி விஷ்ணு வழிபடுறதுன்ற அறிவுரை கொடுக்கிறார், எல்லாமே சொதப்புவாங்க. Or Narada Muni comes. அது நாரத முனி வரார். Remember, sons of Daksha. தக்ஷருடைய மகன் ஞாபகம். He was also preaching, be good, materialistic people. அவரும் அப்படிதான் பிரச்சாரம் பண்ணார். Have more progeny. நிறைய மக்கள் தொகை பெருக்குங்க. Narada Muni sold them brahmacharya and Krishna consciousness. நாரத முனி கிருஷ்ண உணர்வு பிரம்மச்சரிய என்ற புத்தகத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தாரு. They read the book and joined full-time traveling party. அவங்க புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அவங்க டிராவலிங் பார்ட்டில சேர்ந்துட்டாங்க. Bas, finish. And father got upset, Daksha. அவங்க அப்பா தக்ஷா ரொம்ப கோபப்பட்டார். Hey, history is repeating all the time. வரலாறுல எப்பவும் ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் திரும்ப நடந்துட்டு இருக்கு. Previously people will be happy, give one son for Swami, for service to Perumal. முன்னெல்லாம் மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஒரு மகனை பகவான் சேவைக்காக கொடுக்கிறது அப்படின்னா. Have more children. நிறைய குழந்தைங்க பெற்றுக்கோங்க. Oh, we are so advanced, we can afford only one. நம்ம ரொம்ப முன்னேறி இருக்கோம், ஆனா ஒரு குழந்தை தான் நம்ம. Previously grandfather, grandmother, everybody are 10 above. Less than 10, something wrong with you. Less than 10, something wrong with you. 10 குழந்தைகள் கம்மியா இருந்தா குடும்பத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு நினைப்பாங்க. Now 3 you have. Why? இப்போ 3 குழந்தையா அப்படிங்கறாங்க. You will not get benefit from government. உங்களால அரசாங்கத்திலிருந்து எந்த சலுகையும் வாங்க முடியாது. How we are cheated in life. This is amazing. எப்படி நாம ஏமாத்தப்பட்டு இருக்கோம் பாருங்க. And they split families. குடும்பத்தை பிரிச்சறாங்க. When you split people, then you control them easily, exploit them easily. மக்களை பிரிச்சிட்டீங்க அப்படினா அப்புறம் ரொம்ப எளிமையா அவங்களை கட்டுப்படுத்தலாம். Such a cheating. This whole society is upside down. மொத்த சமுதாயமே ஏமாத்தப்பட்டு இருக்கு. மொத்த சமுதாயமே தலைகீழா இருக்கு. Now once you come to the devotional family, இப்போ ஒரு முறை நம்ம ஆன்மீக குடும்பத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படினா then we should have devotional dealings. அப்போ ஆன்மீக ரீதியான பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கணும். No, we should no more quarrel. சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கக்கூடாது. No more envy. பொறாமை இருக்கக்கூடாது. No more exploitation. மற்றவங்களை ஏற்றி படைக்கக்கூடாது. And then when you become devotee, then you see your family members as the devotees also. எப்படி நீங்க பக்தராயிட்டீங்களோ அப்ப குடும்ப உறுப்பினர்களையும் பக்தர்களா பார்க்கணும். Not only you see them as a wife, as a husband, as a children, as a parents, but you see them as a wife, as a husband, as a children, as a parents, devotees also. வெறுமனே மனைவியாகவும் குழந்தைகளாகவும் பெற்றோர்களாகவும் பார்க்காம மனைவியாகவும் குழந்தைகளாகவும் பெற்றோர்களாகவும் பார்த்துட்டு அதே சமயத்தில் அவங்களை பக்தர்களாகவும் பார்க்கணும். Now aparadhas counts. இப்போ அபராதங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. For some materialistic reason you shout on your son, you get offense. பௌதிகமான காரணத்துக்காக உங்க மகனை திட்டினீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க அபராதம் செய்றீங்க. That's counted now, yeah. அது இப்போ கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. You're my wife, do what I say. And she is devotee, cool down. நீ என் மனைவி, நான் சொல்றதை கேட்கணும் நீ அப்படின்னு நீங்க திட்டினீங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்க பக்தர். She will do voluntarily if she is inspired. And she will do her duty. She should do her duty, no doubt. அவங்க உற்சாகம் அடைஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களா அதை செய்வாங்க. But now the aparadhas are counted. ஆனா இப்போ அபராதம் உங்களுக்கு. And it should be respectful. மரியாதையோட நடக்கணும். But not that we are devotees now and then we become avadutas, nobody does anything, no? பக்தர்கள் ஆயிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக யாருமே எதையும் செய்யாம அவதூதர்கள் போல No, still we carry on our duties.
இருந்தாலும் நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்துதான். That must be done. அது கண்டிப்பா இருக்கணும். Grihasthas, they have to maintain their family. கிரகஸ்தர்கள் என்ன அவங்க குடும்பத்தை பராமரிக்கணும். There's no other way. வேற வழி இல்லை. Prabhupada says, if you cannot maintain your family, then don't get married. பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, உன்னால குடும்பத்தை பராமரிக்க முடியலன்னா திருமணம் பண்ணிக்காத. No? But then if you don't get married, if you want to be brahmachari, then you have to control your senses. திருமணம் பண்ணிக்காம நீ பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப உன்னுடைய புலன்களை நீ கட்டுப்படுத்தணும். No? It's not an easy thing. அது சுலபமானது இல்ல. Not cheap thing. மலிவானது கிடையாது. No? How many grihasthas in ISKCON? How many brahmacharis and sannyasis? ISKCONல இன்னைக்கு எவ்வளவு கிரகஸ்தர்கள் இருக்காங்க, எவ்வளவு பிரம்மச்சாரி சன்னியாசிகள் இருக்காங்க? It was 1 into 10. வந்து 10க்கு ஒருத்தர் இருந்தாங்க. Now it's 1 into 1,000. ஆனா இப்ப 1000க்கு ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க. And will be 1 into millions soon. லட்சத்துக்கு ஒருத்தராகவும் மாறுவாங்க. Why? ஏன்? Because it's still easier to maintain family than maintain brahmachari vrata. ஏன்னா பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கிறது காட்டிலும் குடும்பத்தை பராமரிக்கிறதுன்றது சுலபமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. Seems like it. பார்க்கறதுக்கு அப்படி தோணலாம். That mostly people are inclined for family life. அதனாலதான் மக்கள் அதிகமா குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரும்புறாங்க. But then you do your duty. அப்ப கடமையை செய்யணும். Now there's one couple, they got married, and fellow is asking, can I live in brahmacharya ashram? And Mataji can live with some congregation. Then why you got married? ஒரு தம்பதியினர் திருமணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அந்த பக்தர் அவர் கேட்கிறார், நான் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலையும் என்னுடைய மனைவி வந்து காங்கிரேஷன் பக்தர்களோடும் வாழலாமா அப்படின்னு. அப்புறம் எதுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிட்ட? I cannot maintain family. என்னால குடும்பத்தை பராமரிக்க முடியாது. That you think about before getting married. அப்போ அதை நீ கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கணும். Now once you are married, then you are married. திருமணம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீ தான் பராமரிக்கணும். Then you do your duty. அவருடைய கடமை நீ செய்தாங்க. And when you settle your children, then you join again full time. எப்போ குழந்தைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை செட்டில் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்க முழு நேரம் சேரலாம். It's like that. Duty must be done. கடமைகள் செய்துதான் ஆகணும். Now, don't take the brahmacharya ashram as escape of responsibility. பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் அப்படின்றது ஏதோ பொறுப்புல இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிற வாழணுன்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய இடம் நினைக்காதீங்க. Then you see how temple commander comes on your neck every day, pushing. அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் கமாண்டர் வந்து எப்படி உங்க கழுத்தை பிடிச்சி ஒவ்வொரு நாளும் சேவைக்காக நெருக்குவார் அப்படின்றது அப்பா உங்களுக்கு தெரியும். Prabhupada said temple is not for lazy and crazy people. பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு, சோம்பேறிகளுக்கும் கிறுக்குத்தனமானவங்களுக்கும் இடம் கிடையாது கோயில். And you can see those who are useless brahmachari, they are useless grihasthas also. நீங்க பார்க்கலாம், யார் வந்து பிரயோஜனம் இல்லாத பிரம்மச்சாரியா இருக்காங்களோ அவங்க கிரகஸ்த வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் இல்லாம தான் இருக்காங்க. They are also not sincere. எங்கேயுமே அவங்க தீவிரமா இல்லை. So that's the matter which situation we are placed. நம்ம எந்த நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றது இப்ப எங்க முக்கியம் இல்லை. The secret is that we become sincere servants of parampara. ரகசியம் என்னன்னா நம்ம பரம்பராவோட தீவிரமான ஒரு சேவகனா இருக்கணும். And then in our time, place, circumstances, we do our best to serve Krishna. That's all what's wanted. அப்ப நம்மளுடைய இடம் சூழ்நிலை ஏற்ற மாதிரி நம்மால முடிஞ்ச சிறப்பான சேவை செய்ய முடியும். Kiba vipra, kiba nyasi, shudra kane hoy. Ye Krishna tattva veti, ye guru hoy. Even you can become guru. நீங்க குருவாகணும்னா If you know Krishna, if you are surrendered to Krishna. உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை தெரியும், நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிருக்கீங்கன்னா whether you're Brahmana or you're sannyasi or you're Shudra, doesn't matter. நீங்க பிராமணரோ சூத்ரரோ நீங்க சன்னியாசியோ அது முக்கியம் இல்லை. The matter is that you surrender to Krishna. முக்கியம் என்னன்னா நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சிருக்கணும். Now, if we put Krishna as a goal in our life, whatever we are, brahmachari or sannyasi or grihastha or vanaprastha, we will then see everyone friendly and have good relation with everyone. இப்போ கிருஷ்ணரை நம்ம வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம பிரம்மச்சாரியோ சன்னியாசியோ அல்லது கிரகஸ்தரோ எந்த நிலையில இருந்தாலும் அப்போ எல்லாரோடையும் நல்ல நட்புறவோட இருக்க முடியும். Because interest will be one goal. ஏன்னா நோக்கம் வந்து ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான். Now, if we all agree to serve Krishna, differences will be there in opinions how to do it. இப்போ எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரியறதுன்ற ஒரு நோக்கத்தை ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அது சேவை புரியறது எப்படின்றதுல அந்த விளக்கத்துல நுணுக்கத்துல வந்து நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். But these are really spiritual differences which doesn't matter. ஆனா ஆன்மீக பார்வையில வந்து அந்த வேறுபாடுகள் ஒரு முக்கியமான விஷயம். Family agrees, yes, we want to serve Krishna.
இப்ப குடும்பம் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும்ன்றதை ஏத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா then all the differences within will be accommodated. அப்ப அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் எல்லாமே பெருசா தெரியாது. Now, it's one should think and apply this knowledge of Prabhupada in one's life. Otherwise, we are continuing maintaining this karmic mentality in the dress of a devotee. இப்போ இந்த பிரபாபாத கொடுக்கக்கூடிய இந்த கருத்துக்களை ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒருத்தர் செயல்படுத்தல அப்படின்னும் போது தொடர்ந்து அவர் அந்த கர்மியோட ஒரு மனநிலையை வளர்த்துட்டு இருக்கார். We have to think as a devotees. நம்ம பக்தர்களா சிந்திக்கணும். We have to act as a devotees. நம்ம பக்தர்களா செயல்படணும். We have to stop being karmis. நம்ம கர்மிகள் செய்யக்கூடிய செயல்களை நிறுத்தணும். What does it mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Means that in any time, place, circumstances, we act in such a way that is good for our progress in Krishna consciousness. எந்த இடம் சூழ்நிலை காலத்திலையும் நாம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எது சாதகமானது எது நல்லதா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல்படணும். Now this is difficult. அது இப்ப கஷ்டமா இருக்கலாம். If you are not above the modes of material nature, நீங்க ஜட இயக்கங்களுடைய முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராய் இல்லைன்னும் போது then lower modes will pull us down. தாழ்ந்த குணங்கள் நம்மளை கீழே இழுக்கும். It will be difficult to face challenging situation. சவாலான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Maya make us forget things. மாயா நம்மளை மறக்க வைக்குது. Maya make us do wrong decisions. தப்பான முடிவு எடுக்க வைக்குது மாயா நம்மளை. Maya may inspire our ego. மாயா நம்முடைய அகங்காரத்தை தூண்டிவிடும். And other, even unknowingly, we have some material desire. We may feel attachment, we may feel hurt, we may be disappointed, all these things. அது மட்டும் இல்லாம நாம தெரியாம கூட நமக்கு ஏதாவது பௌதிக ஆசைகள் இருந்ததுன்னா அது மேல நம்ம பற்ற வளர்த்துட்டு இருப்போம். So we have to think as a devotees. அதனால நம்ம பக்தர்களா சிந்திக்கணும். Who is the cause? யார் காரணம்? Of everything. எல்லாத்துக்கும். Krishna. Krishna தான். That's the answer. அதுதான் பதில். Now, why do we do mistakes? அப்போ நாம ஏன் தப்பு பண்றோம்? Not because of Krishna. கிருஷ்ணனாலயா? Because of us. இல்ல, நம்ம தான் அதுக்கு காரணம். Because of Maya. மாயைனாலயா? Because of modes. மாயைனால, அது முக்குணங்களால. Because of Kali Yuga. கலியுகத்தினால. No? Because of bad association. கெட்ட சகவாசத்தினால. Previous anarthas. ஒரு அனர்த்தங்களால. Aparadas. அபராதங்களால. So many things. மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. So, when something happens, ஏதாவது நடக்குதுன்னா we see different levels of activities. நம்ம பல்வேறு நிலைகளில் அந்த செயல்களை பார்க்கிறோம். So, let's some other time discuss this in detail. But idea is that we should see ultimately Krishna's hands in everything. ஆனாலும் எல்லாமே இறுதியில கிருஷ்ணர் கையில தான் இருக்கு அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கணும். Even something bad happens, அதாவது கெட்டது நடந்தா கூட we can learn a lot of it. அதில் நம்ம நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம். And you know what's really bad thing? உண்மையிலேயே கெட்டதுன்னா என்ன தெரியுமா? Bad thing is that we lose association of devotees. பக்தர்களுடைய சங்கத்தை இழந்துறது தான். That's really bad. அதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமா. We can't progress otherwise. ஏன்னா நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. If we lose job, no problem. வேலையை இழந்துட்டீங்களா அது பிரச்சனையே இல்லை. Get more time for chanting. இன்னும் அதிக நேரம் உங்களுக்கு ஜபம் பண்றதுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு. Or struggle more to get money. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். Pray more. பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. Depend more on Krishna. அதிகம் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருங்க. Losing some relative சொந்தக்காரங்களை இழந்துறோமா? may not be so bad as losing the association of devotees. பக்தர்களுடைய சங்கத்தை இழக்கிறது மாதிரி அவ்வளவு மோசமானதா இருக்காது. Losing respect, losing மரியாதை இழந்துறோமா? losing fame in society. சமுதாயத்துல புகழை இழந்துறோமா? His name is spoiled.
அவர் பேர் கெட்டு போச்சுங்க. Materialistic society, what is your name? பௌதிகமான சமுதாயத்தில் அவங்க பேர் கெட்டு போறதுக்கு என்ன இருக்கு? That camels and asses glorify you. What the fame you have? ஒட்டகமும் கழுதையும் புகழ்ற அந்த சமுதாயத்தில் நம்ம பேர் இருக்கு. Who cares? யார் அதை பற்றி கவலைப்படுறாங்க? So many things apparently bad. நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கறதுக்கு மோசமானது போல தெரியல. May not be so bad if you see Krishna's hand. ஆனா அதே கிருஷ்ணனுடைய பார்வையை பார்த்தோம்னா அது அவ்வளவு மோசமானதா இருக்காது. Why bad things will happen to devotee? ஏன் பக்தர்களுக்கு மோசமான விஷயம் நடக்கணும்? Why? ஏன்? Why should bad things happen to you? ஏன் பக்தர்களுக்கு மோசமான விஷயம் நடக்கணும்? And what devotee considers bad anyway? இப்படியே இருந்தாலும் பக்தர் எதை மோசமானதா கருதணும்? Devotee thinks, okay, Lord, now I'm in these circumstances due to my previous karma. I'll do my best to serve you in these circumstances. That's all. பக்தர் என்ன நினைக்கிறான்? பகவானே, என்னுடைய பூர்வ கர்மாப்படி நான் இப்ப இந்த சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கேன். இந்த சூழ்நிலையில என்னால என்ன சிறப்பா பண்ண முடியுமோ அதை நான் செய்றேன். Good thing happen, money comes, fame comes. பணம் வருது, பெயர் வருது, நல்ல விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா, No? Then devotee thinks, Lord's mercy, we can engage in service. பக்தர் நினைக்கிறான், இது பகவானுடைய கருணை, இது பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். Difficulty comes. கஷ்டம் வரும்போது, Injustice was done to me. எனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டது. That's also Krishna's plan. அதுவும் கிருஷ்ணனுடைய திட்டம் தான். Maybe to smash our ego. நம்ம அகங்காரத்தை அழிக்கிறதுக்காக இருக்கலாம். Maybe we should suffer more from previous misactivities. இதுக்கு முன்னே நம்ம செஞ்ச செயல்களுடைய விளைவுகளால நம்ம அதிக துன்பப்பட வேண்டியதா இருந்திருக்கலாம். But devotee doesn't mind. பக்தர் அதை பற்றி பெருசுபடுத்திக்கிறது. Till we can serve you, Lord, put us anywhere, any circumstance. பகவானே, நீங்க எங்க வேணா வைங்க, எந்த சூழ்நிலையில வைங்க, உங்களுக்கு நான் சேவை Don't over lament for material losses. Don't over lament for that, you know. பௌதிக இழப்புக்காக அதிக கவலைப்படாதீங்க. You have faith. Krishna is ultimate controller. He knows what's good for us, what's bad. கிருஷ்ணர் தான் இறுதியில எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்றது. Yes, it's bad if we lose money, definitely. You know? பணத்தை இழந்துட்டோம் அப்படின்னா மோசமானது தான். Could engage in Krishna service. அதை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்திருக்கலாம். But ஆனா there is a reason for it. அதுக்கு காரணம் இருக்கு. Previous life we did some mess. பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கலாம். This life money was taken away from us. இப்ப இந்த பிறவில நம்ம பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம். But doesn't stop your service to Krishna. ஆனா அதுக்காக கிருஷ்ணருக்கு நீங்க சேவை பண்றதை தடுத்து நிறுத்த பண்றது இல்லை. Not that people lose job and they lose any inspiration to practice bhakti. How is that linked? வேலை போயிடுச்சுன்றதுக்காக பக்தி பயிற்சி பண்றதுக்கான உற்சாகத்தை இழந்து போறதுன்றது சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. Don't too much lament for material losses. பௌதிக இழப்புக்காக ரொம்ப கவலைப்படக்கூடாது. Hey, we have to leave everything anyway, no? எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போயாகணும். Krishna says, you don't want voluntary to give up. I'll take anyway. நீயா விட்டு வரலைன்னா நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறேன்றார் கிருஷ்ணன். This way, that way, it will go. இப்படி போனாலும் சரி, அப்படி போனாலும் சரி, எப்படியும் அது போக தான் போகுது. So we see immediate cause. ஸோ ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம், உடனடியாக அதுக்கு காரணம் என்னன்றதை பாருங்க. Because of him, this happened. அவரால் தான் அப்படி நடந்துச்சு. But if you're a little thoughtful, ஆனால் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா, you see, because of me also this happened. இல்லை என்னால தான் இப்படி நடந்தது. And if you are more thoughtful, இன்னும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா, because of him everything happened. எல்லாம் அவரால் தான் நடந்தது. So we have to be a little thoughtful. Then many problems, many things we can avoid in life. அதனால நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சோம் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்க முடியும். Not that every challenge in life immediately we react like armies. வாழ்க்கையுடைய ஒவ்வொரு சவால் சூழ்நிலைகளையும் வந்து நம்ம ஒரு கல்வி போல நடந்துக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. No, we read Prabhupada's books, we got this ideal picture in mind. Devotees are not like materialistic people. நம்ம பிரபுபாதுடைய புத்தகங்களை படிக்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் அப்படின்னா ஒரு பௌதிகமான மக்களை போல இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நம்ம வளர்க்கணும். And then after some time, new devotee realize, oh, devotee is also angry. Oh, devotee is also attached. Oh, devotee also speaking bad things about each other. That realization happens within 6 months. பக்தர்கள் பார்க்குறாங்க, ஓ பக்தர்கள் கூட கோவப்படுறாங்களே, பக்தர்கள் கூட பற்று வச்சுக்கிறாங்களே, பக்தர்கள் கூட பொறாமப்படுறாங்களே அப்படின்னு அவங்க ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க. No, there's like you come in hospital and you say, oh, hospital also sick people are there. Oh.
Oh, doctor also can be sick. And boy asked, doctor also got sick. Mommy, how is that possible? Doctor also sick. They were waiting for doctor. So the sister came and said, doctor went to doctor. And the boy got bewildered. How is this possible? Yeah? So, you see, people in the temple or around the temple or devotees who are linked to the temple, not that they are immediately pure Paramahamsas, but they are taking treatment, they are in the process, like people in hospital, they are taking treatment, quickly they'll become pure. Kshipram bhavati dharmatva shashvat chantim nigachat. Like that. கோயிலில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோ அல்லது கோயிலில் தொடர்புடைய பக்தர்களோ அல்லது பக்தர்களோட தொடர்புடைய இருக்கக்கூடியவர்களோ அவங்க எல்லாருமே எடுத்த உடனே முதல்ல பரமஹம்ச நிலையை வந்து அடைஞ்சிறது கிடையாது. அவங்க எல்லாரும் தூய்மை அடைகிறதுக்கான பாதையில செயல்பட்டு இருக்காங்க. அவங்க படிப்படியா ஒரு நாள் தூய்மை அடைவாங்க. But good news, we have medicine, we have diet, we have doctor's guidance. ஒரு நற்செய்தி என்னன்னா நமக்கு மருந்து இருக்கு, நமக்கு மருத்துவர்கள் இருக்காங்க, நமக்கு உணவு கட்டுப்பாடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. We can get purified. நாம தூய்மை அடையலாம். Quicker the better. சீக்கிரமாவும் சிறப்பாவும். Quickly means intense devotional service. சீக்கிரமா அப்படின்னா தீவிரமான பக்தி தொண்டுல. More read, more chant, more serve, more associate. அதிக படிக்கணும், அதிக சேவப்பணும், அதிகம் பக்தர்களோட சகாசம் எடுத்துக்கணும், அதிக ஜபம் பண்ணணும். And like in any other study or any other process of receiving knowledge and developing our consciousness, test will be there and then we see each other. You push, and Maya puts some obstacles, some test, and immediately you see how much is your consciousness, how much attachment, how much sattvagu, how much rajagu, how much anger, how much mind is polluted. Everything you see. Maya shows, oh look, you are here. You have to push more. Okay. This time I mess up, next time I'll do better. Like that. We'll push and have our tests in life. அந்த சோதனைன்னு வரும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு ரஜோகுணத்தில் இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு தமோகுணத்தில் இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம சதகுணத்தில் இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம பற்றோடு இருக்கோம், இது எல்லாத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். Maya also helps us to progress. அதே சமயத்தில் மாயா நம்ம முன்னேற்றம் அடைறதுக்கு உதவி பண்ணுது. 14th chapter you can see in the Prabhupada, first Prabhupada on Shloka 1, Prabhupada speaks about how modes bind and how modes deliver. 14வது அத்தியாயம் முதல் பாதத்துக்கான பொருளுரையில நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி இந்த குணங்கள் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்துது, எப்படி அது நம்மளை விடுவிக்குதுன்றதையும் விளக்கப்பட்டிருக்கு. But we should go and act like a devotees. பக்தர்களா செயல்பட்டுட்டே போயிட்டு இருக்கணும். Be friends to each other as a devotees. பக்தர்களா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நட்புறவு வளர்த்துக்கணும். Now we are devotees, so you borrow me money. Because we are devotees, no, you should not ask the percentage, and because we are devotees, I don't have to give you back on time. இப்போ நம்ம பக்தர்கள்ன்றதுக்காக நீங்க எனக்கு பணம் கடனா கொடுங்க, ஏன்னா நம்ம பக்தர்கள், அதனால நீங்க வந்து எனக்கு கொடுத்த பணத்துக்கு வட்டி கேட்கக்கூடாது. நம்ம பக்தர்கள், அதனால நீங்க கொடுத்த பணத்தை நான் நேரத்துக்கு ஒழுங்கா திருப்பி கொடுக்கவும் வேண்டியதில்லை. அது பக்தருக்கான உறவு கிடையாது. One devotee borrowed from Guru Maharaj 3,500 rupees 10 years ago. ஒரு பக்தர் குரு மகாராஜ்ட்ட இருந்து 3,500 ரூபாய் கடன் வாங்கினார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. To get some medicine and my money is coming, but just now at this moment, can you give me 3,500? Okay. மகாராஜ், என் பணம் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாயிட்டு இருக்கு, அது வருது. இப்போ வந்து எனக்கு உடனடியாக மருந்தெல்லாம் வாங்கணும், பணம் இல்லை, ஒரு 3,500 ரூபாய் கடன் கொடுங்க. And 10 years he didn't give back. 10 வருஷம் ஆச்சு, அவர் என்ன கொடுக்கல. And he left moment he went to Gaudiya-math. அவர் ஏகத்தை விட்டு வெளியில போய் கௌடியா-மடத்தில் சேர்ந்தார். And he took sannyas there. அங்க போய் சன்னியாசம் எடுத்தார். So I saw him in Vrindavan. விருந்தாவனத்துல நான் அவரை பார்த்தேன். So Maharaj told me, go and ask him 3,500 back. மகாராஜ் என்கிட்ட சொன்னார், அவர்கிட்ட போய் அந்த 3,500 ரூபாய் திருப்பி வாங்கிட்டு வந்தாரு. Because no, moreover, he is not serving Prabhupada's mission anymore. ஏன்னா இப்போ அவர் வந்து பிரபுபாதுடைய இயக்கத்துக்கு சேவை பண்றவராகவும் இல்லை. When he was in need, I gave him Prabhupada's money. Now give back Prabhupada. அவருக்கு தேவைப்பட்ட போது பிரபுபாதுடைய பணத்தை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். ஆனா இப்போ அவர் திருப்பி அதை கொடுக்கணும். So I met him. நான் அவரை சந்திச்சேன். Oh, is that he was happy to see me. அவர் என்ன பார்க்கறது சந்தோஷப்பட்டார். I knew him from before. எனக்கு அவர் தெரிஞ்சவர் தான். So I said, look, Maharaj helped you when you needed money, 3,500 rupees 10 years ago, so maybe you could,
10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவை இருக்கும்போது மகாராஜ் வந்து 3500 ரூபாய் பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணார். நீங்க அதை திருப்பி கொடுத்தது நல்லது. And you know what he said? அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Maharaj could depend on Krishna more, no? மகாராஜ் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கலாம் இல்ல? So why you fellow didn't depend on Krishna? Why did you ask? நீ அப்ப கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கலாம் இல்ல? நீ எதுக்கு மகாராஜ்ட்ட கேட்டப்போ? Now I tell him, look, you know, better you give money under his offense. You're taking Prabhupada's money. இல்ல நீங்க பிரபுபாதுடைய பணத்தை வாங்கி இருக்கீங்க. இது அபராதம். நீங்க சிறந்தது நீங்க பணம் கொடுத்தா. So you see, just because he thinks we are devotees, you know, I can do any nonsense and you should behave. I will behave like a non-devotee, but you are devotee, you should forgive me, no? You should behave properly, you know? And they preach to you like that, no? அவர் எப்படி நினைக்கிறார்? நான் வந்து ஒரு அபக்தனை போல நடந்துக்குவேன், வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுக்காம. ஆனா நீங்க வந்து பக்தனை போல மன்னிச்சிருந்தாத. So we are warning you again and again, no business among devotees. Don't borrow money unnecessarily. Don't mess up spiritual life. Because money is where Kali is. And Kali will come and split quarrel between two devotees, and because of 10,000 rupees, one party will stop coming to temple. You will lose spiritual life for 10,000 rupees. Why? Is it worth it? அதனால திரும்ப நாம் எச்சரிக்கிறோம். பக்தர்களிடத்துல வந்து வியாபாரம் பண்ண வேண்டாம். எந்த ஒரு பண மாற்றமும் நீங்க செய்துக்கிறதுல கவனமா இருங்க. ஏன்னா பணம் அப்படின்றது வந்து கலி இருக்கக்கூடிய இடம். 10,000 ரூபாய் ஒருத்தர் கடன் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்றதுக்காக சண்டை போட்டுட்டு அதனால வந்து ஒருத்தர் ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து விட்டுறது வந்து அதுக்கு மதிப்புடையது கிடையாது. Help each other spiritually. ஒருத்தர் ஆன்மீகமா உதவி பண்ணலாம். Let us inspire each other. ஒருத்தர் உற்சாகப்படுத்துங்க. When we meet, let us share what we read, what realization we got, what nice thing inspires in life. Not that we share all the mess we do and all criticism. Not like that. எப்போ நம்ம ஒருத்தர் சந்திக்கிறோமோ என்ன நம்ம படித்தோம், நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் என்ன நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத யோசிச்சு அதை பகிர்ந்துக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் நம்ம என்ன சொதப்பிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்க வேணாம். Help each other, inspire each other, as a friends, as a devotees. நம்ம ஒருத்தர் உதவி பண்ணணும், நம்ம நண்பர்களா பக்தர்களா. And then Lord will be pleased with us. அப்பதான் பகவான் நம்ம மேல திருப்தி அடைவார். Then we are real friends. அப்பதான் நம்ம உண்மையான நண்பர்கள். If you see somebody is weak, encourage him, push him up. ஒருத்தர் பலவீனமா இருக்கார் அப்படின்னா உற்சாகம் கொடுத்து அவருக்கு ஊக்கம் கொடுங்க. Fellow is in Maya. He doesn't chant 16 hours. அவர் மாயையில இருக்காருங்க. அவர் 16 மாலை ஜெபம் பண்றதுல தெரியுமா உங்களுக்கு? So, what did you do to help him? ஆனா அவருக்கு உதவி பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? If you know he has difficulty and you don't help him, you also get reaction for this. இப்போ அவருக்கு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சு நீங்க அவருக்கு உதவி பண்றதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கல அப்படின்னா அப்போ அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விளைவுல நீங்களும் பங்கெடுத்துக்கிறீங்க. You neglected devotee. Krishna won't be pleased with you. அது மட்டும் இல்லாம பக்தர்களை வந்து நீங்க உதாசீனப்படுத்துறதுனால கிருஷ்ணர் உங்க மேல திருப்தி அடைய போகிறது. Help each other. ஒருத்தர் உதவி பண்ணணும். If they don't want help, what you can pray for them. உங்க உதவி வேண்டாம் அப்படின்னும் போது அப்ப நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம வேணா பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அவங்களுக்காக. So many things we can do to help each other, inspire each other. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு உதவி பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம். Look, we got just news from the kitchen that khichdi is so hot that nobody can take now, இப்பதான் நமக்கு செய்தி கிடைச்சது, கிச்சடி வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கு, யாரும் இப்ப சாப்பிட முடியாத மாதிரி சூடு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு. Kitchen department said that we cannot serve like that hot khichdi. If we burn any devotee, we'll get a reaction, so they will not serve now. Another half an hour. ரொம்ப சூடா கிச்சடி பரிமாறி யாரை கையால சுட்டுட்டோம்னா அதுக்கான விளைவை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால இன்னும் 1/2 மணி நேரம் ஆகும் கிச்சடி சூடு குறையிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we have a little time here. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்குறோம் to discuss important issue. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை விவாதிக்கிறதுக்காக. That is that, let me see, how many devotees here are initiated? How many people took Diksha actually? இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள எத்தனை பேர் தீட்சா வாங்குவாங்க? கை தூக்குங்க. Yes. Wow, quite some. Okay, that's almost half. Okay, show who has no initiation. தீட்சை வாங்காதவங்க யாரு? தீட்சை இல்லாதவங்க. There's a little more, I think.
Okay, look, there is a Vyasa Puja of His Holiness Bhakti Vikas Swami on 1st, 2nd, 3rd February 2013. பிப்ரவரி முதல் 2-3 தேதிகளில் 2013 பிப்ரவரி முதல் 2-3 தேதிகளில் பக்தி விகாஸ் மகாராஜ் டாக்டர் பக்தி விகாஸ் மகாராஜோட வியாச பூஜை விழா இருக்கு. We understand that Guru is representative of Prabhupada. நாம் என்ன புரிஞ்சுருக்கோம்னா குருன்றவர் பிரபுபாதுடைய பிரதிநிதி. He is teaching us what Prabhupada taught. பிரபுபாது என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அதை அவங்க நமக்கு உபதேசிக்கிறாங்க. And Prabhupada is our link to Chaitanya Mahaprabhu and to Krishna. Chaitanya Mahaprabhuக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் பிரபுபாதே. And it's difficult to practice spiritual life without guidance of Guru. It's impossible to realize Krishna without Guru's mercy. குருவோட வழிகாட்டுதல் இல்லாம குருவோட கருணை இல்லாம நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி பண்றது நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைவது சாத்தியம் இல்லாதது. Guru is servant of God. குருன்றவர் கடவுளுடைய சேவகன். And he is happy when we glorify Krishna. எப்ப நாம கிருஷ்ணரை புகழ்றோமோ அப்ப அவர் திருப்தி அடைகிறார். But one day in a year, Guru allows us to glorify him. ஆனாலும் வருஷத்துல ஒரு நாள் குரு அவரை புகழ்றதுக்கு நமக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார். Directly in front of him. நேரடியா அவர் முன்னாடியே. We every day glorify Guru. தினசரி நம்ம குரு புகழ்றோம். And we glorify Krishna. நம்ம கிருஷ்ணரை புகழ்றோம். And that is our duty and that is our pleasure. அது நம்முடைய கடமையும் நம்முடைய இன்பமும் கூட. And no devotee likes to hear his own glorification. எந்த பக்தரும் தன்னுடைய சொந்த புகழை கேட்க விரும்புறதில்லை. But once a year, Guru hears directly from disciple his own glories. ஆனாலும் வருஷத்துல ஒரு நாள் குரு தன்னுடைய சீடர்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய சொந்த புகழை கேட்க விரும்புறார். Looks contradictory to the Vaishnava principles of being humble. பணிவான இருக்கக்கூடிய அந்த வைஷ்ணவ கொள்கைக்கு எதிரானதா தோணலாம் இது. It is not. அது அப்படி அல்ல. Because Guru is happy to hear glorification by his disciples. ஏன்னா குரு அவருடைய சீடர்களுடைய புகழை கேட்க விரும்புறார். Because he knows it's good for them, they will progress. ஏன்னா அது சீடர்களுக்கு நல்லது, அவங்களுக்கு நல்லதுன்றதுனால அதை ஏத்துக்கிறார். Guru takes this difficult service of hearing his own glories for the benefit of his disciples. தன்னுடைய சொந்த சீடர்கள் தன்னை புகழ்றதுன்ற அதை கேட்கறதுன்ற அந்த கஷ்டமான ஒரு சேவையை அவர் ஏத்துக்கிறார். So every disciple should glorify Guru and write offering. அதனால ஒவ்வொரு சீடர்களும் தன்னுடைய குருவை புகழணும், அவரை புகழ்ந்து ஆஃபரிங் எழுதணும். So here you will get paper and pen and write your offering to whoever is aspiring disciple of His Holiness Bhakti Vikas Swami and who is initiated. These two categories of people can write some offerings glorifying Guru, and when you submit that, you'll get your coupon for prasadam. Otherwise, yeah. Well, actually anybody can write. It's not a big thing, but at least for shelter, it's difficult to translate. Yeah, too many will be. Okay, so you got little time to put some... பக்தி விகாஸ் மகாராஜ் பிரணவ மந்திரம் வாங்கிக்கவங்க தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் அவருடைய வியாச பூஜையில் அவரை புகழ்றதுக்காக அவரை புகழ்ந்து நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம். Because we get to translate it, to include it in the book, we have only 5 days time, so all Tamil things has to be translated. So please write it down now. You have 20 minutes, half an hour. 3 days left. 3 days left. So 3 நாள் தான் இருக்கு. அதனால அதிகபட்சமான பக்தர்கள் நீங்க தமிழ்ல எழுத இருக்கிறதுனால அது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை நம்ம அனுப்பி அவங்க வந்து அந்த புத்தகத்தில் பிரிண்ட் பண்ண போறாங்க அப்புறம் புக்கில். ஸோ அதனால வந்து தாமதப்படுத்தாமல் அதை உடனடியாக எழுதி கொடுங்க. So please write down something in glory of Guru and don't copy from each other. A famous shloka, Yasya Prasadat Bhagavad Prasad, is good shloka, but if it's on 50 offerings, same shloka, Yeah. Yasya Prasadat Bhagavad Prasad என்ற ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப பிரபலமானது. ஆனால் அதே வந்து 50 பேரோட ஆஃபரிங்கில் அதே ஸ்லோகம் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. Nothing wrong with shloka, but the purpose are same. That's problem. ஸ்லோகத்தில் வந்து தப்பு இல்லை, ஆனால் அதுக்கான விளக்கம் எழுதும் போதும்
எல்லாரும் ஒரே மாதிரி காப்பி அடிச்சு எழுதுனா அவ்வளவு நல்லா இருக்காது. Second in the list, Sri Guru Charana Padmam, also Tuldan, means you can use it, but use it, express it in your own words. There's no need to copy from each other. It's, this much. ஸ்லோகத்தை நீங்க பயன்படுத்தலாம், அது தப்பு இல்லை. ஆனாலும் அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது உங்க சொந்த வார்த்தைகளை நீங்க பயன்படுத்துங்க. உங்களுக்கு குரு நீங்க புகழத்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்க.